నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ పట్టణంలోని సహారా హాస్పిటల్ అండ్ మెడికల్ ల్యాబ్ ఓపెనింగ్ కొరకు బోధన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే షకిల్ సతీమణి ఐషా ఫాతిమా ఆమీర్ సహేబా చేతుల మీదుగా రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా సహారా హాస్పిటల్ అండ్ మెడికల్ ల్యాబ్ ను ప్రారంభించారు. అందరికీ మరొకసారి ఉగాదికి మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. ఉగాది ఫెస్టివల్ చాలా మంచి ఫెస్టివల్ అయితే అందరూ కలిసి మెలిసి చేసుకోండి. గంగా జమున తహజీబ్లా ఉగాది ఈరోజు ఉంది, మళ్ళీ రంజాన్ కూడా ఉంది. అయితే రంజాన్ ఫెస్టివల్ ఇంకా ఉగాది కలిసి మెలిసి చేసుకోవాలి. గంగా జమున తహజీబ్ ఎప్పుడైనా తెలంగాణలో ఎప్పుడైనా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఉగాది. अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को ईद की मुबारकबाद देने के लिए मैं आई हूँ. मेरे तरफ से, मेरे फैमिली वालों की तरफ से सबको, आप सबको ईद मुबारक. अल्लाह हमारी इबादत को कबूल अता फरमाए, रोज़ों को कबूल अता फरमाए और हमारे जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह कबूल अता फरमाए. मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग सब तेलंगाना के हक़ में दुआ करिए. जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस तरह के हालात की वजह से हमें तेलंगाना के लिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है. मैं भी करी हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग भी करे हैं. सबको फिर से दिल से ईद की मुबारकबाद दूँगी, आपके XMLA साहब की तरफ से भी और मेरी फैमिली की तरफ से. अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल. आज सहारा हॉस्पिटल, सहारा मेडिकल और लैब का बड़े पैमाने पे आज अल्हम्दुलिल्लाह इनाग्रेशन हुआ है. इसके चीफ गेस्ट हमारे हरदिल अजीज़ XMLA जनाब शकील आमिर साहब के वाइफ आयशा फातिमा मैडम के हाथों हुआ है था. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सोचा भी नहीं था इतना क्राउड आ गया यहाँ पर. हाँ, बोधन की आवाम के लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि एक MBBS जनरल फिजिशियन जो सिर्फ 100 रुपीज़ फीस के साथ यहाँ पर खिदमत अंजाम देंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैडम जो शीरीन मैडम है, अच्छे एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर है. छोटे बच्चों के लिए, मर्द हजरात, खवातीन, सब के लिए यहाँ पर इलाज होगा इंशाल्लाह. 100 रुपये फ़ीस रहेंगी. ऐसा नहीं है कि शुरू करे हॉस्पिटल तो इब्तिदा में 100 रुपीज़ फ़ीस रहेंगी. 100 रुपये फ़ीस के साथ ही हम लोग चलेंगे, हॉस्पिटल रन करेंगे और कम से कम टैबलेट्स, कम से कम गोली दवा के साथ हम लोग इलाज करने का आज़म रखते हैं. और इंशाल्लाह लैब भी जो टेस्ट होंगे वो कम से कम दामों में होंगे. तो बोधन की आवाम के लिए, आचनपल्ली, शकरनगर, तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है. यहाँ पर आइए और बहुत ही खुशगवार माहौल में इंशाल्लाह यहाँ पर इलाज होगा आप सबका. तो जो भी यहाँ पर आज इनाग्रेशन में आए, हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और ख़ासकर हम आयशा मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हैदराबाद से आए इनाग्रेशन के लिए. और रमज़ान का जो आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा है, उसकी भी मुबारकबाद देते हैं. और रमज़ान की भी मुबारकबाद ही आप सबको. इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए, मैडम के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला मैडम के हाथ में शिफा दे और गोलियों में भी, दवा में भी शिफा दे. क्योंकि आखिर में जो भी चीज़ है अल्लाह के हाथ में शिफा है. तो उस शिफा के साथ यहाँ पर इलाज हो और तमाम जो भी परेशान हाल लोग आएंगे इंशाल्लाह वो सेहतियात होकर यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह. और हमारे वालिद साहब जनाब मंजूर अहमद साहब की, हमारे वालदा की, हमारे पेरेंट्स की दुआ है हमारे साथ. जो आज हम लोग ये करे हैं, ये हमारे माँ बाप से हम लोग सीखे हैं खिदमत का जो चीज़ है. और साथ ही साथ शकील आमिर साहब के साथ रहकर और आयशा भाभी के साथ रहकर हम लोग ये सब सीखे हैं कि जितना हो सके अपने दिल से मेहनत करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों की खिदमत करें. लोगों की जो खिदमत करता है अल्लाह ताला उसको कभी भी नाकामयाब नहीं करते हैं, कामयाब करते हैं. तो जो भी यहाँ पर आज आए हैं सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और प्रेस वालों का खास तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी धूप में इतना टाइम हमारे लिए निकाले. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. కామారెడ్డి డీఎస్పీ కార్యాలయంలో అడిషనల్ ఎస్పీ చైతన్య రెడ్డి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. సందర్భంగా ఎస్పీ చైతన్య రెడ్డి మాట్లాడుతూ రమేష్ కు చెందిన షిఫ్ట్ కారును ఇటీవల కొనుగోలు చేసిన పల్లె పోచయ్య కారుపై ఫైనాన్స్ ఉండడంతో ఇరువురి మధ్య కొద్ది రోజులుగా గొడవకు దారితీసింది.
శుక్రవారం తెల్లవారు జామున పల్లె పోచయ్య ఇటుక బట్టి దగ్గరకు రమేష్ వెళ్లి కారు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయగా పోచయ్య అతని దగ్గర పనిచేసే కూలీలు రమేష్ ను తాడుతో కట్టి కట్టెలతో కొట్టి హత్య చేయడం జరిగిందని ఇట్టి విషయాన్ని 100 డయల్ ద్వారా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నిందితులు పోచయ్య, హరీష్, రాజు, రమేష్ విదేశీ నాయకులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుండి కారు, 5 మొబైల్స్, కట్టెలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఏం చేస్తాడు అమ్మ ముట్టద్దన్నప్పుడు కంప్లైంట్ తీసుకున్నాం, ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ మా వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ అది స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈరోజు మధ్యాహ్నం అరౌండ్ 2 o'clockకి మేము అక్యూజ్లను పట్టుకున్నాం. సో ఈ 5 members ఎవరైతే ఉన్నారో పల్లె పోచయ్య, ఓర్పుల హరీష్ అండ్ ఇంకో 3 వచ్చేసి ఒడిస్సా నుంచి ఉన్నారు, రమేష్ నాగ్, రాజు కుమార్ బిందాని అండ్ విదేశ్ నాయక్. సో వీళ్ళు 3 ఒడిశా నుంచి ఆ యుద్ధబట్టీల్లో పనిచేస్తున్నారనమాట. సో ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఏం తెలిసింది అంటే ఇరవోయిన రమేష్ అనే అతను ఫైనాన్స్లో ఒక కార్ తీసుకున్నాడు, మారుతి స్విఫ్ట్ కార్ తీసుకున్నాడు. ఆ కార్ ఈఎంఐస్ అవి కట్టలేక ఆ కార్ ఇతనికి అక్యూజ్డ్ పల్లె పోచయ్యకి అమ్మింది. సో అమ్మినప్పుడు కొంత మనీ పల్లె పోచయ్య ఇచ్చాడు, బట్ ఇంకొంచెం మనీ ఇచ్చేది ఉంది. సో ఆ మనీ అడిగినప్పటి నుంచి లాస్ట్ మండే నుంచి వీళ్ళిద్దరు కంటిన్యూస్గా గొడవలు అవి జరుగుతుంది. సో ఆ 27th రోజు ఈ ఇక్క బట్టీల దగ్గర ఈ కార్ పార్క్ చేసింది, పల్లె పోచయ్య కార్ పార్క్ చేసింది అతను ఇక్క బట్టి దగ్గర. సో అప్పుడు ఇరవోయిన రమేష్ వచ్చి ఇంకా కార్ తీసుకోబోయిండు. సో అతను ఆ కార్ స్టార్ట్ అయిన సౌండ్ విని ఇతను బయటికి వచ్చి చూసిండు. తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి ఇతన్ని కొట్టండి, అంటే కాళ్ళు కట్టేసి అండ్ కట్టతోటి కొట్టడం అదంతా జరిగింది. సో కొట్టి ఇంకా పారిపోయారు. సో దాని తర్వాత మా వాళ్ళు డైల్ 100 వల్ల వచ్చి దాని తర్వాత హాస్పిటల్లో చేర్చిండ్రు, బట్ అతను చనిపోయాడు. సో వీళ్ళని అక్యూజ్లను ఈరోజు మధ్యాహ్నం పట్టుకున్నాం అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ రోప్ అండ్ కట్టె అండ్ కార్ ఇవన్నీ సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో బేసిక్లీ ఫైనాన్స్ గొడవల వల్ల మర్డర్ అయితే. అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆ సిఐ సంపత్ గారు అండ్ ఎస్ఐ శ్రవంతి అండ్ ద కానిస్టేబుల్స్ తొందర రియాక్ట్ అయ్యి ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు అట్లా. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా తెలిసింది మేడం? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా ఆ రోజు నైట్ మాకు డైల్ 100 కాల్ వచ్చిందండి, అక్కడ గొడవ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ రిలేటివ్సే కాల్ చేసింది. వీళ్ళు అక్యూజ్లే కాల్ చేసింది. అంటే నార్మల్లీ మీ వాడిట్ వచ్చాడు అన్నట్టు. గతంలో గిట్ట వీళ్ళకి ఏమైనా కక్షలు ఉన్నాయి మేడం? పాత కక్షలు గిట్ట చికిత్స పొంది పాత మెయిన్లీ కార్ గురించి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మండలంలోని చల్లూరు గ్రామంలో వెంకటేశ్వర ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ రోజు ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎన్ఎస్టీవీ రిపోర్టర్ మాడ కరుణాకర్ రెడ్డిని రమ్మన్నారు. ఇఫ్తార్ విందులో ముస్లిం మత గురువులు, ముస్లిం మత పెద్దలు, కమిటీ నిర్వాహకులు, మండలంలోని ముస్లిం సోదరులు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రభుత్వ అధికారులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. परेशान हाल है अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमें जो
मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो तकलीफ में मुब्तला है अल्लाह तकलीफ को अरे लोग मेरे खताओं को लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह करवट जन्नत नसीब फरमा, क़ब्र के अज़ाब से, क़ब्र की तंगी से, क़ब्र पर अमल करना आसान फरमा। ऐ अल्लाह नबी के हर तरीके पर चलना आसान फरमा। ऐ अल्लाह खास तौर से अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सब కొండాపురం మండలం దత్తాపురం గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు. తెదేపా పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం తెదేపా నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి మిఠాయిలు పంచుకొని అభినందనలు తెలుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. నా వచ్చిందిలే, ఫోటో వచ్చిందిలే. అవేనా పూలు ఎదురా, ముందుకు రాండి. మామా మామా నువ్వు బేబు మాట బేబు బెయిలే వచ్చేది బెయిలే కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం స్థానిక లక్ష్మీపురంలోని శ్రీ వేదం ఉన్నత పాఠశాలలో
ఉగాది ఉత్సవాలు చాలా ఘనంగా జరిగాయి. విద్యార్థులు షడ్రుచులతో ఉగాది పచ్చడి తయారు చేసి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఎంతో చక్కగా వివరించారు. Point all of you. Putting on your lips. Putting on your lips. వేదం పాఠశాలలో ఉగాది సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నాయి. పిల్లలకి కొత్త సంవత్సరం అంటే జనవరి 1 కొత్త సంవత్సరం అనుకుంటారు. అది కానీ మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం, హిందూ మైథాలజీ ప్రకారం ఉగాది రోజు మనకు నూతన సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మన శ్రీవేదం పాఠశాలలో ప్రతి విద్యార్థికి తెలుగు భాష పైన మంచి ప్రాముఖ్యత కలిగించడానికి, మన సాంప్రదాయాలపైన, మన సంస్కృతి పైన విలువ ఇవ్వడానికి మీకు తెలుసు చాలా వరకు భగవద్గీత కానీ, రామాయణం కానీ, స్కిట్ల ద్వారా కానీ పిల్లలకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. అదే దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు ఉగాది పురస్కారం జరుగుతుంది. ఉగాది అంటే ఒక యుగానికి అంతం, ఇంకొక యుగానికి ఆరంభం అది జరుగుతుంది. మా పిల్లలు జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి కాకుండా చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్ఠం అంటూ ప్రతిదీ తెలుగులో ఉన్న అన్నీ నేర్చుకునే విధంగా మా టీచర్లు కృషి చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో ప్రోత్సాహాన్నిస్తున్నారు. చాలా ఘనంగా ఉగాది సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నాయి మన పాఠశాలలో. Hi everyone, good morning one and all. This is G. Shiva Satvika, belongs to 5th standard. Today we are gathered here to talk about a very special festival called Ugadi. So I wish you a Vishwavasu Nama Samvatsara Shubhakangshalu. Once again, happy Ugadi. Ugadi means the beginning of new year. The Ugadi makes the first day of the new year according to the Hindu calendar. Now Kirtana is here, she will continue it. Myself Kirtana. Now I would like to explain why do we celebrate Ugadi. People believe that Ugadi is the day Lord Brahma and creator of the universe and began his creation. So if anyone wanted to learn any work newly, they start their work today. So Ugadi is very important. Good morning. Myself D. Moksha, belongs to 5th class. Today I would like to speak about Ugadi. Ugadi Pachadi is the important in Ugadi festival. Ugadi Pachadi ingredients are there here. Raw mango, jaggery, neem flower, chilli, salt. Now Sahasra will continue. Self Sahasra belongs to 5th class. Now I would like to explain the ingredients of Ugadi Pachadi. Raw mango gives us tangy taste. It means that unexperienced situation in our life. Jaggery gives us sweet. It symbolized happiness. Neem gives us bitter. It symbolized hardship. Tamarind gives us sour. It symbolized unpleasant. Salt gives us unknown situation. It symbolized unknown situation. From this celebration we come to know that we have faced pleasant and unpleasant situation in our life. Thank you. My name is Harshita from 8th class. Today I would like to say 3 poems.
మిరపగింజ చూడ మీద నల్లగనుండు గొరికి జూడలోన జురుకుమనును సజ్జనులగు వారి సారమిట్లుండురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. మృగమదంబు జూడ మీద నల్లగనుండు బరిడ విల్లు దాని పరిమళంబు గురువులైన వారి గుణములీలాగురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. నేరనన్నవాడు నెరజాన మహిళన నేర్తునన్నవాడు నిందజందు ఊరకున్న వాడయుత్తమయోగిరా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. థ్యాంక్ యూ. Morning everyone, my name is Aganya, belong to 4th class. Today I would like to speak about Ugadi Pachada. పచ్చడలో 6 రుచులు ఉంటాయి. వీటిని షడ్రుచులు అంటారు. పులుపు తీపి వగరు, చేదు ఉప్పు, పులుపు చింతపండు పులుపు. Good morning one and all, myself Yashwant from 6th class. Good morning one and all, my name is Yashwant from 6th class. Today I would like to tell a story about Ugadi in Telugu. సోమకుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి వేదాలు దొంగలించి సముద్రంలో దాక్కున్నాడు. అప్పుడు విష్ణువు మత్స్య అవతారం ఎత్తి సోమకుడిని సంహరించి వేదాలను తీసుకొచ్చి బ్రహ్మకు ఇచ్చాడు. అప్పటి నుండి యుగం మొదలవుతుంది. అందుకే మనం ఉగాది జరుపుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. My name is Aradhya. I am studying 4th class. My name is Varnika from 4th class. తెలుగు సంవత్సరాలు 60 ఉంటాయి. ఒక్కో సంవత్సరానికి ఒక్కో పేర్లు ఉంటాయి. అవి ప్రభవ, విభవ, శుక్ల, ప్రమోదూత, ప్రజోత్పత్తి, అంగీరస, శ్రీముఖ, భావ, యువ, దాత, ఈశ్వర, బహుధాన్య, ప్రమాది, విక్రమ, వృష, చిత్రభాను, స్వభాను, తారణ, ప్రాతివ, వ్యాయ, సర్వజిత్తు, సర్వదారి, విరోధి, వికృతి, కార, నందన, విజయ, జయ, మన్మథ, దుర్ముఖ. హే విలంబి, వికారి, శార్వారి, ప్లవ, శుభకృతు, శోభకృతు, క్రోధి, విశ్వవసు, పరిభావ, ప్లవంగ, కీలక, సౌమ్య, సాధారణ, విరోధీకృతు, పరిధావి, ప్రమాదిచ, ఆనంద, రాక్షస, నల, పింగళ, కాలయుక్త, సిద్ధార్థి, రౌద్రి, దుర్మతి, దుందుబి, రుధిరోద్గారి, రక్తాక్షి, క్రోధన, అక్షయ. సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ.